ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే విషయం సోలార్ కుక్కర్. సోలార్ కుక్కర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? సోలార్ కుక్కర్ అంటే ఏమిటి? ముందర చర్చిద్దాం. మొట్టమొదట సోలార్ కుక్కర్ అనగా సౌరశక్తితో వంటను చేసుకునే పరికరాన్ని సోలార్ కుక్కర్ అని అంటారు. Now we have to discuss the topic solar cooker. What is the importance of cooker and what is a solar cooker? Then, what is a solar cooker? A solar cooker is a device which is used to cook the food. And what is the importance of solar cooker? సోలార్ కుక్కర్ వల్ల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? మన దేశంలో 95% గ్రామీణ ప్రాంత వాసులు ఇంధనాన్ని కేవలం వంట కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు. వంట చేసుకోవటానికి కోసం కిరసనాయిలు, బొగ్గులు, పిడకలు, వంట కలప మొదలగు వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. In our country, over 95% of the population in rural areas, the conservation of fuel is meant for only for cooking of the food. In urban areas, it is about 85%. So, by using the fuel for food, we encourage. In our country, 95% of the population in rural areas are utilizing the fuel consumption for only making food. In urban areas, it is 85%. So, we are facing fuel scarcity. So, the current bills, etc. are coming high. In order to reduce the current bill, we should focus on solar cooker. The energy crisis is affecting everyone. It is affecting the fuel bills for those who use it for heating the houses and cooking their food. The poor developing countries who have been using dry wood picked up from the fields and forests as domestic fuel have been affected in their own way due to scarcity of domestic fuel in rural areas. ఈనాడు భారతదేశంలో ఇంధన కొరతను అధికంగా ఎదుర్కొంటున్నాము. ఎందుకంటే ఇంధన వినియోగం వంట కొరకు ఎక్కువగా ఉపయోగించటం వలన బొగ్గులు, కిరసనాయిలు, కుకింగ్ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతుంది. ఈ కొరతను నివారించటానికి మనం తప్పనిసరిగా సోలార్ కుక్కర్ను ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ సోలార్ కుక్కర్ వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి. సోలార్ కుక్కర్ సౌరశక్తితో పనిచేసేటటువంటి పరికరము. ఇది సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులతో పనిచేస్తుంది. సూర్యుడు ఉన్నంత కాలం సోలార్ కుక్కర్తో వంట చేసుకోవటం సులభం. ఉచితంగా ఇంధనాన్ని వినియోగించుకోవచ్చును. దానివల్ల కాలుష్యరహితమైన వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. The solar cooker works on the principle of sun's energy. So, the sun energy is converted into heat energy, thereby utilized to cook the food. As long as the sun is shining, our cooking is continuous. So, with this, we can overcome the fuel crisis and also pollution control over the country. సోలార్ కుక్కర్లో ఎటువంటి కదిలే భాగాలు ఉండవు. కేవలం సౌరశక్తిని ఉష్ణశక్తిగా మార్చి వంట చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీంట్లో పరావర్తనము చెందడానికి అద్దములను ఉపయోగిస్తారు. ఈ సూర్యకిరణాలన్నీ ఒకే చోట కేంద్ర నాభి స్థానం వద్ద కేంద్రీకరించబడి అధిక ఉష్ణశక్తిగా మార్చి వంట చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. Solar cookers are passive solar devices. Sunlight is converted to heat energy which is retained for cooking. Solar cookers utilize the simple principles of reflection, concentration, absorption, and greenhouse effect to convert sunlight into heat energy. The heat energy is utilized to cook the food. It is more convenient form. సోలార్ కుక్కర్ వలన లాభాలు.
లేదా మెరిట్స్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్. సోలార్ కుక్కర్కు ఎటువంటి ఇంధనం అవసరం లేదు. ఇది పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేయదు. దీంట్లో వంట చేయటం వల్ల విటమిన్లు నష్టపోవటం జరగదు. ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్: there is no cost fear, it is environmental friendly and cooking hygienic. సోలార్ కుక్కర్ వలన నష్టములు: ఫస్ట్ది, ఇది వేగవంతమైన పద్ధతి కాదు. మెల్లగా వంట వండడం జరుగుతుంది. మబ్బులు పట్టినప్పుడు దీంతో వంట చేయటం కష్టం. కుక్కర్ యొక్క ఖరీదు ఎక్కువ. డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్: cooking is slow. Next one is cloudy day, it is difficult to cook. Third and last is cooker cost is high. Types of solar collector. సోలార్ కలెక్టర్లు ముఖ్యముగా 3 రకాలు. ఒకటి, ఫ్లాట్ ప్లేట్ బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్ విత్ ఆర్ వితౌట్ రిఫ్లెక్టర్స్. రెండవది, మల్టీ రిఫ్లెక్టర్ టైప్ సోలార్ కలెక్టర్. మూడవది, పారాబోలిక్ డిస్క్ కాన్సన్ట్రేటర్ టైప్ సోలార్ కలెక్టర్. Types of solar collector. There are 3 types of solar collectors. First one is flat plate box type solar cooker with or without reflector. Second one is multi reflector type solar cooker. Third one is parabolic disc concentrator type solar cooker. Among these, flat plate box type solar cooker is simplest to form. ఫ్లాట్ ప్లేట్ బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్ చాలా సులభమైన కుక్కరు. ఇప్పుడు తెర మీద 3 ఫోటోలను మీరు చూస్తున్నారు. ఇవి 3 రకాలైన సోలార్ కుక్కర్లు. మొదటిది పారాబోలిక్ కుక్కర్, మధ్యలోది బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్, ఇటు చివరిది ప్యానెల్ టైప్ మల్టీ రిఫ్లెక్టర్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్. యు ఆర్ సీయింగ్ 3 types of solar cookers on the screen. First one is parabolic cooker, second one is box type solar cooker, third one is multi reflector solar cooker. బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్ యొక్క నిర్మాణము మరియు పనిచేసే విధానం. బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కరు దీర్ఘ చతురస్రాకారపు పెట్టె ఆకారంలో ఉంటుంది. పైన ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ కవర్ ఉంటుంది. వాతావరణంలోని దుమ్ము ధూళి నుండి ఈ గ్లాస్ కవర్ కాపాడుతుంది. కుక్కర్ చుట్టూ ఇన్సులేషన్ చేయబడి ఉంటుంది. ఇన్సులేషన్ వల్ల కుక్కర్లోని ఉష్ణము నష్టపోవటం జరగదు. కుక్కరుకు మరియు గిన్నెలకు నల్ల రంగును వేస్తారు. ఎందుకంటే మ్యాక్స్ ప్లాంక్ సిద్ధాంతం ప్రకారం నల్ల రంగు వస్తువులు, పదార్థాలు సూర్యకిరణాలని ఎక్కువగా గ్రహిస్తాయి మరియు విడుదల చేస్తాయి. కాబట్టి మెటాలిక్ ఫ్రేమ్కు, కుక్కరు గిన్నెలకు, కుక్కరుకు నల్ల రంగు వేయటం జరుగుతుంది. Construction of box type solar cooker and working principle. It consisting of an insulated box with a transparent glass cover and a reflective surface to direct sunlight into box. The inner part of the box is painted black in order to increase the sunlight absorption. This theory is Max Planck theory. Block bodies are good absorbers as well as good emitters of light. సోలార్ కుక్కర్లోని ముఖ్యమైన భాగాలు: 1, రిఫ్లెక్టర్ మిర్రర్, 2, గైడ్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్, 3, గ్లాస్ కవర్, 4, హ్యాండిల్, 5, కుకింగ్ పాట్స్. ది మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్ ఆర్: 1, రిఫ్లెక్టర్ మిర్రర్, second one, guide for adjustment of reflecting mirror, third one is glass cover, next part is handle, last one is cooking pots and metallic tray. బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కరు 2 పెట్టెలను కలిగి ఉంటుంది. ఒకటి బయట పెట్టె, రెండవది లోపలి పెట్టె. ఈ పెట్టెల యొక్క పొడవు, వెడల్పులు 60 సెంటీమీటర్లు ఉంటాయి. దీని యొక్క మందం 20 సెంటీమీటర్లు. ఈ 2 పెట్టెల మధ్యలో ఇన్సులేషన్ చేస్తారు. ఇన్సులేషన్కు ఊలు, రబ్బరు, గ్లాసు మొదలగు వాటిని ఉపయోగిస్తారు. ఇన్సులేషన్ వల్ల ఉష్ణము నష్టపోదు.
Box type solar cooker has two boxes. One is bigger box, another is small box. One is inserted into other. The length and width of the box is 60 centimeters and the thickness is 20 centimeters. In between the two boxes, there is an insulation covered by rubber, wool, glass to save the heat energy. సోలార్ కుక్కర్ పైభాగం గ్లాస్ కవర్ యొక్క మందం 3 మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. రిఫ్లెక్టరు గైడ్ పిన్ ద్వారా కలపబడి ఉంటుంది. ఈ హింజ్ వల్ల రిఫ్లెక్టర్ కోణాన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు. ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ కవర్ ఈజ్ అబౌట్ 3 mm and the reflector is fitted with a hinge. Due to this, the reflector సోలార్ కుక్కర్ యొక్క గ్లాస్ కవర్ మందం 3 మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది. ఇది ఒక చెక్క ఫ్రేముకు కానీ మెటల్ ఫ్రేముకు కానీ బిగించబడి ఉంటుంది. దీనితోటి మనం 150 డిగ్రీల నుంచి 250 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతను పొందవచ్చు. బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్ను పట్టుకోవటానికి హ్యాండిల్ ఉంటుంది. The thickness of the glass cover of solar cooker is about 3 millimeters and it is fitted by a wooden frame or a metallic frame. By this we can achieve 150 degrees to 250 degrees centigrade. To handle the solar cooker, one handle is fitted to it and the reflecting mirror is fitted through a hinge. సోలార్ కుక్కరు పనిచేసే విధానం. సూర్యకిరణములు సోలార్ కుక్కర్ యొక్క గ్లాస్ కవర్ మీద నుండి కుక్కర్లో ఉండే మెటాలిక్ ట్రే పైన ఉన్న గిన్నెల మీద సూర్యకిరణములు పడటం వల్ల అరగంట నుండి గంట వరకు సమయం తీసుకుని ఈ సూర్యశక్తి ఉష్ణశక్తిగా మార్చబడుతుంది. ఈ ఉష్ణశక్తి పదార్థాలను ఉడికిస్తాయి. The working principle of solar cooker. The sun rays falls on the glass cover of the box type solar cooker and thereby reaching utensils or pots which are placed on the metallic tray. These are get heated with the duration of 50 minutes or 1 hour. It will be heated. Due to this heat energy, food can be prepared. సాధారణమైన సోలార్ కుక్కరు 1.25 కేజీల పప్పు దినుసులను వండగలదు. ఇది 5 నుంచి 7 సభ్యులున్న కుటుంబానికి సరిపోతుంది. సోలార్ కుక్కర్ యొక్క బరువు 22 కేజీల వరకు ఉంటుంది. దీని యొక్క పొడవు, వెడల్పు మరియు మందం వరుసగా 60 x 60 x 20 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. The solar cooker is able to cook about 1.25 kg dry food materials, which is enough for a family of 5 to 7 persons. The total weight of the cooker is about 22 kgs. All over the dimensions of a model is 60 x 60 x 20 centimeters respectively. సోలార్ కుక్కర్ను నిర్మించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా 2 పెట్టెల నడుమ ఇన్సులేషన్ చేయాలి. ఇన్సులేషన్ లేనట్టయితే మనకు ఉష్ణంలో నష్టం వస్తూ ఉంటుంది. రెండవది, మెటాలిక్ ట్రేకు, గిన్నెలకు నల్ల రంగును వేయాలి. నల్ల రంగు వేయటం వల్ల సౌరశక్తి ఎక్కువగా గ్రహించటం జరుగుతుంది. ఇంకొకటి, వండేటప్పుడు కుక్కర్ మూతను మాటిమాటికి తీసి చూడకూడదు. అలా చేసినట్లయితే మనకు ఉష్ణంలో నష్టం జరిగి వంట ఇంకా ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది. Precautions to be taken. Insulation must be made in between the two boxes and care should be taken while handling the pots utensils. Black paint must be applied for metallic tray and utensils, and also don't open the door or glass cover whenever cooking is occurring. If you open the door, the loss will occur
the cooking will be slowly, it will be delayed. So these are the limitations, and we cannot make chapatis or puris or omelets. సోలార్ కుక్కర్ను ఉపయోగించి ఆమ్లెట్లను వేయలేము, చపాతీలు పూరీలు కాల్చలేము. ఇవన్నీ కూడా సోలార్ కుక్కర్తో మనకున్నటువంటి లిమిటేషన్. రాత్రిపూట వంట చేయటం సాధ్యపడదు, మరియు మబ్బులు మేఘాలు క్రమ్మినప్పుడు సోలార్ కుక్కర్తో వంట చేయలేదు. ఇవన్నీ కూడా లిమిటేషన్స్. ఇప్పుడు సోలార్ కుక్కర్ యొక్క సారాంశం ఒకసారి చూద్దాం. మొట్టమొదట సోలార్ కుక్కర్ అనగానేమి అంటే సౌరశక్తిని ఉపయోగించి వంట చేసుకునే పరికరాన్ని సోలార్ కుక్కర్ అని అంటారు. ఈ సోలార్ కుక్కర్లు ఎన్ని రకాలు? 3 రకాలు. ఒకటి ఫ్లాట్ ప్లేట్ బాక్స్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్, మల్టీ రిఫ్లెక్టర్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్, పారాబోలిక్ డిస్క్ కాన్సంట్రేట్ టైప్ సోలార్ కుక్కర్. నెక్స్ట్ సోలార్ కుక్కర్లో భాగాలు ముఖ్యమైనవి: రబ్బర్ ప్యాకింగ్, గ్లాస్ కవర్, బ్లాక్ అండ్ మెటల్ ట్రే, కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్, ఇన్సులేషన్, వుడెన్ ఫ్రేమ్. సోలార్ కుక్కరు దీర్ఘచతురస్రాకారంగా 2 పెట్టెలను కలిగి ఉంటుంది. పెద్ద పెట్టెలో చిన్న పెట్టె బిగించబడి ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యన ఇన్సులేషన్ చేస్తారు. ఇన్సులేషన్ చేయడం వల్ల ఉష్ణము నష్టపోకుండా ఉంటుంది. సోలార్ కుక్కర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, మనం కుక్కర్ని ఎండలో తీసుకొని పోయి పెట్టినప్పుడు అక్కడ సూర్యకిరణాలు గ్లాస్ కవర్ మీద నుంచి కుక్కర్లో ఉన్న మెటాలిక్ ప్లేట్ మీద ఉన్నటువంటి వంట పాత్రల మీద పడి, వంట పాత్రలలోని పప్పు దినుసుల మీద పడటం వల్ల సూర్య శక్తి ఉష్ణశక్తిగా మార్చబడుతుంది. ఈ ఉష్ణశక్తి వండటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సోలార్ కుక్కర్ వలన లాభాలు: వంట చేసేటప్పుడు వంట దగ్గర మనం అంత ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇవి పొంగిపోయే ప్రమాదం లేదు. రెండవది, ఇంధనం యొక్క అవసరం లేదు. నిర్వహణ ఖర్చు తక్కువ. వాతావరణ కాలుష్యం ఉండదు. విటమిన్లు ప్రోటీన్లలో నష్టం జరగదు. ఇంకా మనకు వాతావరణ కాలుష్యం కూడా ఉండదు. సోలార్ కుక్కర్ వలన మనకు ఉన్నటువంటి నష్టాలు: సోలార్ కుక్కర్తో ఎండ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వండడం జరుగుతుంది. మబ్బులు పట్టినప్పుడు, మేఘాలు క్రమినప్పుడు వంట చేయడం కుదరదు. అట్లానే రాత్రిపూట కూడా సోలార్ కుక్కర్తో వంట చేయలేము. సోలార్ కుక్కర్తో వండాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. వీటితో చపాతీలు, పూరీలు, ఆమ్లెట్లు చేసుకోవటం సాధ్యం కాదు. Now we will see the brief summary of solar cooker. What is a solar cooker? A solar cooker is a device which can be used to cook the food. The working principle is that the sun's radiation, light energy, is converted into heat energy. This heat energy is utilized to cook the material food. Types of solar cookers. There are mainly 3 types of solar cookers are there. One is flat plate box type solar cooker with or without reflector. Second one, multi reflector type solar cooker. Third one is parabolic disc concentrated type solar cooker. These are the 3 types of solar cooker. The main parts of solar cooker are rubber packing, glass cover, black and metal tray, cooking utensils, insulation, wooden frame, hinge, string, glass cover, etc. The working principle of solar cooker is the sun rays are falling on the solar cooker along through glass cover. The sun rays falls upon the utensils or parts which are placed on the metallic tray. The light energy is converted into heat energy. This heat energy is used for cooking the vegetables, etc. The working principle of solar cooker is the sun rays are falling on the solar cooker along through glass cover. The sun rays
falls upon the utensils or pots which are placed on the metallic tray. The light energy is converted into heat energy. This heat energy is used for cooking the vegetables, etc. The merits of solar cooker. There are so many merits by the use of solar cooker. One is no attention is needed during the cooking with solar cooker because there is no problem of overflowing, no need of other fuels, negligible maintenance cost, no pollution. Vitamins of the food are not destroyed and food cooked. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది సోలార్ వాటర్ హీటర్. సోలార్ వాటర్ హీటర్ అనగా సౌరశక్తితో నీళ్లను వేడి చేసే పరికరము. What is a solar water heater? It is a device to heat the water with the help of solar radiation. It is a simple setup to heat the water. సోలార్ వాటర్ హీటర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఎందుకని మనం వాటర్ హీటర్ని ఉపయోగించాలి? ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఈరోజు జనాభా బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది. ఇప్పుడు జనాభా 130 కోట్లు. ఇంతమంది జనాభాకు అవసరాలకు తగినట్లుగా వేడి నీరు కోసం సోలార్ వాటర్ హీటర్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. దానివల్ల ఇంధనం పొదుపు అవుతుంది. Importance of solar water heater. Why we should use solar water heater? Now, today, the population of India is 130 crores. So, to fulfill the needs of these huge population, we should adopt a best water heating equipment, that is solar water heater. సోలార్ వాటర్ హీటర్లను హాస్టళ్లలో, హాస్పిటల్స్లో, బేకరీస్లో, పరిశ్రమలలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకు కిరసనాయిలు, డీజిలు, కట్టెలు మొదలగు ఇంధనాలతో అవసరం లేదు. ది సోలార్ వాటర్ హీటర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ హోటల్స్, హాస్పిటల్స్, బేకరీస్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ ఫీడింగ్ హీట్ వాటర్. సోలార్ కలెక్టర్లోని ముఖ్యమైన భాగాలు: వాటర్ ట్యాంక్, ఇన్సులేటెడ్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్. 2 ఫ్లాట్ ప్లేట్ సోలార్ కలెక్టర్. 3 స్టాండ్. 4 పంపు, హాట్ వాటర్ పైప్, కోల్డ్ వాటర్ పైప్. ఇవి సోలార్ వాటర్ హీటర్ యొక్క భాగాలు. వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ వాటర్ హీటర్? ది పార్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ వాటర్ హీటర్ ఆర్ ఫస్ట్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్, ఇన్సులేటెడ్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్, ఫ్లాట్ ప్లేట్ సోలార్ కలెక్టర్, స్టాండ్ అండ్ ఇన్లెట్ పైప్ అండ్ అవుట్లెట్ పైప్. ఫస్ట్ భాగం ఫ్లాట్ ప్లేట్ సోలార్ కలెక్టర్. ఫ్లాట్ ప్లేట్ సోలార్ కలెక్టరు సౌర కిరణాలను గ్రహించి సౌరశక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మారుస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్. నీళ్లను నిల్వ ఉంచటానికి స్టోరేజ్ ట్యాంకు ఉపయోగపడుతుంది. అభివృద్ధి పరచబడిన సోలార్ వాటర్ హీటర్లో సోలార్ ప్యానెల్ని కూడా బిగిస్తున్నారు. దీని ఆధారంగా సోలార్ కాయిల్ని ఏర్పరిచి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతను పొందడానికి వీలవుతుంది. పంపు సోలార్ కలెక్టర్లోకి చన్నీళ్లను పంపించటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ సౌరశక్తిని గ్రహించి ఉష్ణశక్తిగా మారుస్తుంది. స్టోరేజ్ ట్యాంకు ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ కంటే ఎత్తులో ఉండాలి. ఇన్లెట్ పైప్ మరియు అవుట్లెట్ పైపులు, ఒకటి కలెక్టరుకు, ఇంకొకటి సోలార్ ప్యానెల్కు బిగించాలి. ది మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్. ది మెయిన్ parts are storage tank which is insulated very well,
Second one is solar collector. Third one is stand. The insulation is must for a storage tank in order to stop the heat losses during the conduction convection process. Nowadays, improved solar water heaters also fitted by a PV voltaic solar panels and also pump. These solar panels produces 15 watts and the pump is used to pump the water to solar collector and also water tank. Now we will discuss all the parts. The storage tank is used to store the water and it is insulated because insulation prevents the heat losses. The storage tank is connected to pipes. One is inlet pipe and the other is outlet pipe. The inlet pipe is meant for water from the pump. The outlet pipe is meant for taking the hot water. The solar PV panel is used to produce DC current and it is used to heat the water by using solar heating coils. The solar collector converts solar radiation into heat energy, thereby heating. ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ సౌరశక్తిని గ్రహించి ఉష్ణశక్తిగా మారుస్తుంది. స్టోరేజ్ ట్యాంకు ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ కంటే ఎత్తులో ఉండాలి. ఇన్లెట్ పైప్ మరియు అవుట్లెట్ పైపులు ఒకటి కలెక్టరుకు ఇంకొకటి సోలార్ ప్యానెల్కు బిగించాలి. పెద్ద కుటుంబాలకు హాస్పిటల్లో 2-3 సోలార్ వాటర్ హీటర్లను ఉపయోగిస్తారు. పటంలో చూపించిన విధముగా సోలార్ ట్యాంకు ఎత్తులో ఉండాలి. సోలార్ ప్యానెల్స్, సోలార్ కలెక్టర్స్ కొంచెం ఎత్తు తక్కువలో ఉండాలి. ఇవి నల్లటి పైపులు, అవి అవుట్లెట్ పైప్స్ అంటే వేడి నీళ్లు తీసుకోవటానికి ఉపయోగపడతాయి. ఫర్ బిగ్ హౌసెస్ and hostels, hospitals, we can use combination of many solar water heaters to increase the capacity. The height of the storage tank should be high than the solar collector. In the figure, we will see the inlet pipe and also outlet pipes. These are very convenient to use. చిన్న కుటుంబాలకు సోలార్ వాటర్ హీటర్ యొక్క కెపాసిటీ 100 నుండి 200 లీటర్లది ఎన్నుకుంటారు. ఒక 5 సభ్యులున్న కుటుంబానికి సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత 500 నుంచి 700 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు కూడా పొందవచ్చు. దీని యొక్క ధర ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది. For small families, the capacity of solar water heater is 100 to 200 liters of 4 or 5 family members. The water heaters can be heated water up to 500 to 700 degrees centigrade water. For hospitals and hostels, we can use a combination of solar water heaters. అసైన్మెంట్ చిన్న ప్రశ్నలు. సోలార్ కుక్కర్లో రకాలు తెలపండి. వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్? నెక్స్ట్ రెండో ప్రశ్న, వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సోలార్ కుక్కర్? సోలార్ కుక్కర్ వలన లాభాలు తెలపండి. మూడో ప్రశ్న, వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సోలార్ వాటర్ హీటర్? సోలార్ వాటర్ హీటర్లోని భాగాలను తెలపండి. సౌరశక్తిని ఉపయోగించుకొని మనం వంట తయారు చేసుకోవచ్చు మరియు నీళ్లను వేడి చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేయటం వల్ల మనకు ఇంధనం పొదుపు అవటమే కాకుండా కాలుష్యం లేకుండా ఉంటుంది. మనం తినే పదార్థాలలో విటమిన్లు, ప్రోటీన్లు లోపం రాకుండా ఉంటుంది. ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ముఖ్యమైనది. Solar energy can be utilized for the cooking purposes.
by the use of solar cookers, and also heating of water by the use of solar water heaters. By using these solar cookers and solar water heaters, we can save the power and also reduces pollution. It is benefit for poor countries.